ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೇರಲಾಗಿದ್ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಶಾಲಾ ಶುರುವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇಂಥ ಭಯ ಬೇಡ. ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಡಿಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ತಂದಿದೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ನಾನು ದಿವ್ಯ ರಘುನಾಥ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೆನ್ನೆ ಜೀವಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಿ. Students, today we are going to learn 10th standard mathematics. Let us now learn about the chapter Statistics. In this chapter, we shall extend the study of these three measures, that is mean, median and mode, from ungrouped data to that of grouped data. In fact, we went a step further by studying certain numerical representative of the ungrouped data, also called measures of central tendency, namely mean, median and mode. Now let's discuss about mean of group data. The mean or average of observations, as we know, is the sum of the values of all the observations divided by the total number of observations. Now, the sum of the values of all the observations is equal to f1 into x1 plus f2 into x2 and so on till fn into xn. And the number of observations is equal to f1 plus f2 and so on till fn. So, the mean x bar of the data is given by x bar is equal to f1 into x1 plus f2 into x2 and so on till fn into xn by f1 plus f2 and so on till fn. Recall that we can write this in short form by using the Greek letter sigma, which means summation. That is, x bar equals summation I equals 1 to n fi into xi by summation I equals 1 to n fi, which more briefly is written as x bar is equal to sigma fi into xi by sigma fi. If it is understood that I varies from 1 to n, let us apply this formula to find the mean in this example. Let us look at the example. Marks obtained by 30 students of class 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in the table. Find the mean of the marks obtained by the students. This table consists of marks obtained xi, number of students fi. Marks obtained 10, number of students is 1. Marks obtained 20, number of students 1. Marks obtained 36, number of students 3. Marks obtained 40, number of students 4. Marks obtained 50, number of students 3. Marks obtained 56, number of students 2. Marks obtained 60, number of students 4. Marks obtained 70, number of students 4.
Marks obtained 72, number of students 1. Marks obtained 80, number of students 1. Marks obtained 88, number of students 2. Marks obtained 92, number of students 3. Marks obtained 95, number of students 1. Now, let us look at the solution. Recall that to find the mean marks, we require the product of each xi with the corresponding frequency fi. So, let us put them in a column in table. This table consists of marks obtained, xi, number of students, fi. Here, the number of students is sigma fi is equal to 30. We need to find fi into xi, so that marks obtained 10 into number of students 1. So 10 into 1 is equal to 10. In the same way, 20 into 1 is equal to 20. 36 into 3 is equal to 108. 40 into 4 is equal to 160. 50 into 3 is equal to 150. "56 into 2 is equal to 112. 60 into 4 is equal to 240. 70 into 4 is equal to 280. 72 into 1 is equal to 72. 80 into 1 is equal to 80. "88 into 2 is equal to 176. 92 into 3 is equal to 276. 95 into 1 is equal to 95. By adding obtained fi into xi, we got the final answer. Summation fi into xi is equal to 1779. Now, by applying the formula x bar is equal to summation fi into xi by summation fi, that is equal to 1779 by 30. By dividing this, we will get the answer 59.3. Therefore, the mean marks obtained is 59.3. Now, let us convert the ungrouped data of this example into grouped data by forming class intervals of width, say 15. Remember that while allocating frequencies to each class interval, students falling in any upper class limit would be considered in the next class. Example, 4 students who have obtained 40 marks would be considered in the class interval 40 to 55 and not in 25 to 40. With this convention in our mind, let us form a grouped frequency distribution table, so that the table consists of class interval and number of students. Class interval 10 to 25 and the number of students 2. Class interval 25 to 40, number of students 3. Class interval 40 to 55, number of students 7. Class interval 55 to 70, number of students 6. Class interval 70 to 85, number of students 6.
Class interval 85 to 100, number of students 6. Now, for each class interval, we require a point which would serve as the representative of the whole class. It is assumed that the frequency of each class interval is centered around its midpoint. So, the midpoint or class mark of each class can be chosen to represent the observations falling in the class. Recall that we find the midpoint of a class or its class mark by finding the average of its upper and lower limits. That is, class mark is equal to upper class limit plus lower class limit by 2. With reference to this table, for the class 10 to 25, the class mark is 10 plus 25 by 2, that is 17.5. Similarly, we can find the class marks of the remaining class intervals. These class marks serves as our xi. Now, in general, for the ith class interval, we have the frequency fi corresponding to the class mark xi. We can now proceed to compute the mean in the same manner as in the previous example. This table consists of class interval, number of students fi, class mark xi, fi into xi. Class interval 10 to 25, number of students 2, class mark is equal to 10 plus 25 by 2, that is equal to 35 by 2, so 17.5. Class interval 25 to 40, number of students 3, class mark 25 plus 40 by 2 equal to 65 by 2, that is equal to 32.5. Class interval 40 to 55, number of students 7, class mark is 40 plus 55 by 2 is equal to 95 by 2, that is equal to 47.5. Class interval 55 to 70, number of students 6, class mark is 55 plus 70 by 2 is equal to 125 by 2, that is equal to 62.5. Class interval 70 to 85, number of students 6, class mark is 70 plus 85 by 2 is equal to 155 by 2, that is equal to 77.5. Class interval 85 to 100, number of students 6, class mark is 85 plus 100 by 2 is equal to 185 by 2, that is equal to 92.5. The total number of students, that is, summation fi is equal to 30. Now, let's find out fi into xi. So, 2 into 17.5 is equal to 35.0. 3 into 32.5 is equal to 97.5. 7 into 47.5 is equal to 332.5. 6 into 62.5 is equal to 375.0. 6 into 77.5 is equal to 465.0. 6 into 92.5 is equal to
555.0. By adding obtained fi into xi, we get summation fi into xi is equal to 1860.0. The sum of the values in the last column gives us summation fi into xi. So, the mean x bar of the given data is given by x bar is equal to summation fi into xi by summation fi, that is equal to 1860.0 by 30. By dividing this, we'll get 62. This new method of finding the mean is known as the direct method. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇವೇ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ, ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಬಹುಲಕಗಳನ್ನು ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೂ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಳತೆಗಳಾದ ಸರಾಸರಿ, ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಬಹುಲಕಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸರಾಸರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ತಿಳಿದಂತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತ ಈಕ್ವಲ್ ಟು f1 ಇಂಟು x1 ಪ್ಲಸ್ f2 ಇಂಟು x2 ಹೀಗೆಯೇ fn ಇಂಟು xn ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು f1 ಪ್ಲಸ್ f2 ಹೀಗೆಯೇ fn. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕದ ಸರಾಸರಿಯು x ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು f1 ಇಂಟು x1 ಪ್ಲಸ್ f2 ಇಂಟು x2 ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ಲಸ್ fn ಇಂಟು xn ಬೈ f1 ಪ್ಲಸ್ f2 ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ಲಸ್ fn ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊತ್ತ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರೀಕ್ ಅಕ್ಷರ ಸಿಗ್ಮಾದಿಂದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. x ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 fi ಇಂಟು xi ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 fi. ಇನ್ನೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ x ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ fi ಇಂಟು xi ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ fi ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ i ಎಂಬುದು 1 ರಿಂದ n ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಒಂದು ಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿಯ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100 ಅಂಕಗಳ ಗಣಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು xi, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ fi. ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು 10, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು 20, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು 36, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು 40, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು 50, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು 56, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು 60, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು 70, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು 72, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು 80, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1.
ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು 88, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು 92, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು 95, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಈಗ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರತಿ xi ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆವೃತ್ತಿ fiಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು xi ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ fi ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗ್ಮಾ fi = 30. ಈಗ fi ಇಂಟು xi ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಪಡೆದ ಅಂಕ 10, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಆದ್ದರಿಂದ 10 × 1 = 10. ಇದೇ ರೀತಿ 20 × 1 = 20. 36 × 3 = 108. 40 × 4 = 160. 50 × 3 = 150. 56 × 2 = 112. 60 × 4 = 240. 70 × 4 = 280. 72 × 1 = 72. 80 × 1 = 80. 88 × 2 = 176. 92 × 3 = 276. 95 × 1 = 95. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ fi ಇಂಟು xi ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ 1779 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಗ್ಮಾ fi ಇಂಟು xi = 1779. ಈಗ x ಬಾರ್ = ಸಿಗ್ಮಾ fi ಇಂಟು xi ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ fi ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ 1779/30 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 59.3 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಡೆದ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳು = 59.3. ಈಗ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿ 15 ಇರುವ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಾಗಿ ಬದಲಿಸೋಣ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಗಳು ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮೇಲ್ಮಿತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 40 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು 40 ರಿಂದ 55ರಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೇ ವಿನಃ ವರ್ಗಾಂತರ 25 ರಿಂದ 40ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಗೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸೋಣ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ವರ್ಗಾಂತರ 10 ರಿಂದ 25, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ವರ್ಗಾಂತರ 25 ರಿಂದ 40, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ವರ್ಗಾಂತರ 40 ರಿಂದ 55, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ವರ್ಗಾಂತರ 55 ರಿಂದ 70, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ವರ್ಗಾಂತರ 70 ರಿಂದ 85, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ವರ್ಗಾಂತರ 85 ರಿಂದ 100, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ಈಗ
ಇಡೀ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಅಗತ್ಯ ನಮಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅದರ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು. ವರ್ಗಾಂತರದ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಿತಿಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಒಂದು ವರ್ಗಾಂತರದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಮಿತಿ ಬೈ 2. ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವರ್ಗಾಂತರ 10 ರಿಂದ 25ರ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವು 10 + 25 ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 17.5. ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು xiಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ iನೇ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಯು fi ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವು xi ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ fi, ಮಧ್ಯಬಿಂದು xi ಮತ್ತು fi ಇಂಟು xi ಇದೆ. ವರ್ಗಾಂತರ 10 ರಿಂದ 25, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 + 25 ಬೈ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 35 ಬೈ 2. ಇದನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ 17.5 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವರ್ಗಾಂತರ 25 ರಿಂದ 40, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 + 40 ಬೈ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 65 ಬೈ 2. ಇದನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 32.5 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವರ್ಗಾಂತರ 40 ರಿಂದ 55, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 + 55 ಬೈ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 95 ಬೈ 2. ಇದನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 47.5 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವರ್ಗಾಂತರ 55 ರಿಂದ 70, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 55 + 70 ಬೈ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 125 ಬೈ 2. ಇದನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 62.5 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವರ್ಗಾಂತರ 70 ರಿಂದ 85, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 70 + 85 ಬೈ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 155 ಬೈ 2. ಇದನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 77.5 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವರ್ಗಾಂತರ 85 ರಿಂದ 100, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 85 + 100 ಬೈ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 185 ಬೈ 2. ಇದನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 92.5 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗ್ಮಾ fi ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ಈಗ fi ಇಂಟು xi ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಇಂಟು ಮಧ್ಯಬಿಂದು 17.5. ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 35.0 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 3 ಇಂಟು 32.5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 97.5. 7 ಇಂಟು 47.5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 332.5. 6 ಇಂಟು 62.5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 375.0. 6 ಇಂಟು 77.5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 465.0.
6×92.5 555.0. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರೆತ FI ಇಂಟು XI ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ 1860.0 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಗ್ಮಾ FI ಇಂಟು XI ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1860.0. ಕೊನೆಯ ಕಂಬ ಸಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೊತ್ತವು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ FI ಇಂಟು XI ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸರಾಸರಿಯು x ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ FI ಇಂಟು XI ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ FI ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1860.0 ಬೈ 30. ಇದನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಮೊತ್ತ 62. ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೇರ ವಿಧಾನ ಎನ್ನುವರು. ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಡಿಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ TV5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ TV5, ಇದು ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರತಿರೂಪ.